Okay, students, in this video we are going to see some properties of the complex numbers. That is, properties means some modulus properties. Previous video we discussed some properties of complex number, associative property, distributive property, commutative, closure. But these are special properties based on the modulus, very important properties. Okay, first property, very important property, mod z square is what z bar. That means ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு z, ஓகே, அதோட கான்ஜுகேட் z பார் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் అయితే வருமோ mod z ஹோல் ஸ்கொயர் ஆன்சர் கூட அதே தான் வரும். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதோட மாடுலஸ் பார் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் అయితే வருமோ mod z ஸ்கொயர் கூட அதே ஆன்சர் தான் வரும். ஸோ z அதோட காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் is equal to mod z the whole square. Very important property. Okay, later we are going to use in so many problems. Okay, students, மறக்கவே கூடாது. z bar is equal to mod z whole square. How will you prove this property? Very simple. See here, for example, z x plus iy, in standard form everybody knows. What is z bar? Z bar is x minus iy, just அதோட conjugate. Okay, now I am multiplying z and z bar and I want to show that is mod z square. Okay, now z bar, z x plus iy, z bar x minus iy. So the ready-made formula I told, a plus ib into a minus ib or x plus i x minus iy. Remember, we saw so many times the division of two complex number, the denominator part is simply x square plus y square. This x square plus y square shall I write square root of x square plus y square the whole square. The LHS தனியாக எடுத்து RHS தனியாக எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்போ இதே மாதிரி கூட அது உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் the whole square. But what is square root of x square plus y square? Modulus of the complex number z. Just now we saw in the previous video. அப்போது இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எடுக்கலாமா இல்லையா? தாராளமாக எடுக்கலாம். அப்போது mod z இது அது ஸ்கொயர் இருக்குது, ஸோ mod z ஸ்கொயர். ஸோ therefore mod z the whole square is equal to z bar or z bar is equal to mod z the whole square. Whatever way you remember, no problem. Z bar is equal to modulus z the whole square. And some more properties are there which you are going to see now, but some of the properties we will see the proofs also. Okay, properties of modulus of complex numbers. First property, okay, mod z is equal to mod z bar. This is first property. Mod z is equal to mod z bar. What is the meaning of this one? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மாடுலஸ் எடுத்தால் என்ன ஆன்சர் எடுத்தே வருமோ அதோட காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தால் கூட அதே ஆன்சர் தான் வரும். Okay, for example, here I will explain that property with some examples, same concept only. This I am taking mod z the whole square. Okay, so sorry, mod z is equal to mod z bar. I want to just explain 1 minute only. mod z bar ரெண்டு சேமானு பாரு. mod z ன்னா mod of x plus iy, mod z bar ன்னா x minus iy. இப்போ வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதோட மாடுலஸ் என்ன? எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் தான் வரும், ஸ்கொயர் இருக்குனாலா. அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரும், அந்த பக்கம் அதே தான் வரும். அப்போது mod z பாரு ரெண்டு ஒன்று தான். ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல். தட் இஸ் a first property. Okay. Second property, anyway we are going to prove that property, which is important property, triangle inequality. Triangle inequality. Mod of very important property, z1 plus z2 less than or equal to mod z1 plus mod z2. என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு மாடுலஸ்குள்ளே ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணால் இல்லை சம் பண்ணால்
அதோட இண்டிவிஜுவல் மாடுலோட சம்முக்கு கம்மியாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும், கிரேட்டர் தான் இருக்காது. புரியுதா? ஸோ அதுதான் ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி. இன்இக்வாலிட்டி நேம் இட் செல்ஃப் இண்டிகேட்ஸ். ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மாடுலஸ் சேர்த்து ஓகே ஆட் பண்ணால் நீங்கள் தனித்தனி மாடுலஸ் இருக்கும்போது அதோட கம்மி தான் இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும், கிரேட்டராக வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே, நீ எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா எடுத்துக்கோ. ஓகே, சாதாரண நம்பர்ஸ் எடுத்தால் கூட அதே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகேவா? அது வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. எனிவே we will prove that property also. Third property, mod of z1 z2 is equal to mod z1 mod z2. That means இது வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு z1 z2 ஹோல் பார் எடுத்துருக்கும், z1 பார் இன்ட்டு z2 பார். அதே மாதிரி இங்கே mod of z1 into z2ன்னா தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக மாடுலஸ் இருக்கணும். mod z1 mod z2. This one also we are going to prove. Okay, triangle inequality we are going to prove, mod of z1 z2 also we are going to prove. Fourth one, z1 minus z2 is greater than or equal to full modulus of mod z1 minus mod z2. This one also we are going to prove the later part. Okay, then division, mod of z1 by z2 is equal to mod z1 by mod z2, where z2 is not equal to 0. இது கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆர்குமெண்ட்ல. z1 by z2 whole bar, z1 bar into z1 bar by z2 bar, where z2 is not equal to 0. அதே மாதிரி தான் இங்கே நீங்கள் மாடுலஸ் எடுத்தால் கூட mod of z1 by z2 வந்து செப்பரேட்டாக மாடுலஸ் எடுத்து பிரிச்சுக்கலாம். நீங்கள் mod z1 by mod z2 எப்படி மல்டிப்ளிகேஷனில் நம்ம செப்பரேட்டாக எழுதி போட்டிருக்கோமோ அதே மாதிரி டிவிஷனில் போடலாம் நீங்கள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு z power n modulus is equal to mod z whole power n. Very very important property. Mod of z power n is equal to mod z whole power n. Both are same only, where n is an integer. Okay, mod of z power 5 is same as mod z whole power 5. Both are same. Whether mod of z square is same as mod of z the whole square, same. That's why both are same. If you want, you can take some examples also to prove this. Very simple. Any complex number you can take, then you can prove. Now 7th and 8th, real part of z less than or equal to mod z. ஆனால் இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, நமக்கு ஒரு z காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்தால் அதோட மாடுலஸோட வேல்யூ வந்து எடுத்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஆன்சர் வரும். அப்போ ரியல் பார்ட்டும் அந்த மாடுலஸ் கம்பேர் பண்ணால் அந்த ரியல் பார்ட்டு வந்து மாடுலஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், இல்லைன்னா கம்மியாக இருக்கும், கிரேட்டராக வந்து வாய்ப்பே கிடையாது. இது வேணும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட எடுத்து பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் z வந்து I am taking z as 3 plus 4i. So what is mod z? Square root of 3 square plus 4 square 25, that is 5. அப்போ இப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் z என்ன 3 தானா? அப்போ 3 என்றது 5ஓட கம்மி தானா? அப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் z வந்து less than mod z. mod z 5 வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. பட் இப்போ இதே z is equal to 3 மட்டும் எடுத்துருக்கேன் நான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே z வந்து 3 எடுத்துருக்கு. அப்போ வாட் இஸ் mod z ன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 ஸ்கொயர் ரூட் 9. அப்போ 3 தான், இது இமேஜினரி பார்ட்டு கிடையாது. புரியுது நான் சொல்லுது? 3 z is equal to 4 3 plus 4i. இப்போ mod z 5. அப்போ இங்கே ரியல் பார்ட் வந்து 3, அந்த 3 வந்து 5ஓட கம்மியாக இல்லையா? தட் இஸ் அ மீனிங். ரியல் பார்ட் ஆஃப் z less than mod z. இன்னொரு கேஸ் இருக்குது. நம்ம z சிம்பிளி 3i டுக்கு பாசிபிலிட்டி இஸ் வேர். நேச்சுரல் நம்பரோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான். அப்போ mod z என்ன ஆகும்? ரூட் 9. அப்போ 3. புரியுதா? அப்போ 3என்றது ஈக்குவலு. அப்போது ரியல் பார்ட் ஆஃப் z வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் zக்கு கம்மியாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும், அது தாண்டி போகாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ரியல் பார்ட் ஆஃப் z லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு mod z. இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஈஸியாக. அதே எக்ஸாம்பிள் ஒரு இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு ப்ரூவ் பண்ணலாம். புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு 3 + 4 எடுத்துக்கோ, அப்போ மாடுலஸ் 4 வரும். ஜஸ்ட் 3 + 4 எடுத்தால் 5 வரும். ஜஸ்ட் 4i மட்டும் எடுத்துக்கோ, 4 வரும். புரியுதா? அப்போ லெஸ் தென்னாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும், இல்லைன்னா கிரேட்டர் தென் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள். அதே மாதிரி this triangle inequality anyway we are going to prove. 2 3 4 anyway we are going to prove. Mod z bar I already told. Okay, so these properties very very important, students. If you don't understand these properties, then we cannot solve the exercise problems. Mod of z bar is same da.
ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மாடுலஸ் எடுத்தால் அதோட கான்ஜுகேட் மாடுலஸ் எடுத்தால் கூட ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை எடுத்து நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை எதுனா 3 + 4i அதோட மாடுலஸ்ஸு 5 ஆயிரும். 3 - 4i அதோட மாடுலஸ்ஸு 5 வரும். அப்போ ரெண்டு சேமாக இல்லையா? ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்போ ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டிஸ் வந்து நாங்கள் செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ அந்த 2 parts 3 parts அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸு, பிகாஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங்ஸ் கிளியர்லி. ஸோ தீஸ் 8 properties, one more property I told. What is that? First one I explained, z bar is equal to mod z square. z bar காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு அதோட கான்ஜுகேட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் இது வருமோ mod z ஸ்கொயர் அதோட அதே தான் வரும். அது மறக்கக்கூடாது. z bar is equal to mod z square or mod z square is z bar. அது நீ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் x + i எடுத்து ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணலாம். Okay students, if you like this video, please subscribe this channel. The next video we are going to see triangle inequality in depth. Okay students, okay, bye.